Good evening, student. Now I am going to take the topic of the history unit 9 freedom struggles in Tamil Nadu. The freedom struggles. So the previous lessons, the 8th lessons, the freedom struggles in India. So India a lot of freedom struggles fighters. Gandhiji, Nehru, Balaganga Tilak, so like that some of the leaders. In Tamil Nadu, lot of freedom fighters found. So page number 105. First one is introductions. Tamil Nadu saw the lead in receding's colonial rule. So Tamil Nadu also the British government occupied in Tamil Nadu. So ruled in Tamil Nadu as early as the late 18th centuries, the Palayakaras, the resided the English attempt to establish the political hegemonies in Tamil Nadu. ஸோ தமிழ்நாட்டையும் இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டு ஆக்குபை பண்ணியிருந்தாங்க எந்த செஞ்சுரிஸ்னால் 18th centuries. அந்த டைமில் இந்த பாளையக்காரஸ் அவங்கள தமிழ்நாட்டில் பாளையக்காரர்களுடைய ஆட்சி நடந்துட்டு இருந்தது. அவங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக ஃபைட் பண்ணுறாங்க. ஈவன் ஆஃப்டர் த defeat of the Palayakaras. So Palayakaras against the British government எதிராக ஃபைட் பண்ணி டிபீட் ஆயிட்டாங்க. An uprising was organized by the Indian Sepoys and officers in Vellore Port in 1806. ஸோ இந்த ரிவோல்ட் எப்போ நடந்தது அப்படிங்கும்போது அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது? Uprising was the organized by the Indian Sepoys was officers. The Vellore Port, the Vellore revolt broke out in 1806 that had its echoes in several countries in the South India. So after that, இந்த Vellore revoltக்கு அப்புறம் இந்த போராட்டம் தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக பரவியது. ஸோ the introductions of the Western education and eventual emergence of the educated Indians, the middle classes, and struggle against the British take the constitutional path. So upon the Western educations and eventually emerged the educated Indians middle classes. So the some of the Indians are Tamil not peoples, the encourage of the English education. Some of the freedom struggles, some of the leaders against it. The freedom struggles in Tamil Nadu was a unique because from the beginning of the not only the struggles for the independence from the English rules, but also the struggle for independence from social disability imposed by the caste systems, sati, like that. So not only the Tamil Nadu peoples, the Tamil Nadu freedom struggles, not only in the freedom struggles, but also is against the social struggles. சோசியல் அதாவது சுதந்திரத்துக்காக மட்டும் அவங்க போராட்டத்தில் ஈடுபடல,
சமுதாயத்தில் அவங்க ஏற்படுத்திய மாற்றத்துக்கு எதிராகவும் அவங்க ஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தமிழ்நாடு பீப்புள்ஸ். Social disabilities. In this lesson we shall study the role that played a nationalistic witted to diverse ideologies in Tamil Nadu. Ideologies in Tamil Nadu. ஸோ இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன். ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள்ஸ், தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் not only for independence but also he is fighting their social and religious causes. First one 9.1 early nationalist string in Tamil Nadu. First one is A. Madras Native Associations. The Madras Native Association MNA. The Madras Native Associations was the earliest organizations to be found in South India. So first ஆரம்பித்த சங்கம் எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அசோசியேஷன் பார்க்கும்போது மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன்ஸ். இதுக்குன்னா இன் சவுத் இந்தியாவில் டு articulated the largest public rather than sectarians interest. ஸோ இவங்க ஃபஸ்ட்டு என்னத்துக்காக இவங்க வந்து இதை வெளிப்படுத்தினாங்கன்னா, மக்களினுடைய இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை, பப்ளிக்கினுடைய கருத்துக்களை வெளிக்கொண்டு வரக்கும், அதைய வெளியே கொண்டு வந்து அந்த நம்பிக்கைகளை ஊக்குவிக்கிறதுக்காகவும் அவங்களுடைய கிராவினன்ஸ் எல்லாம் தீர்ப்பதற்காகவும் இந்த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இது வாஸ் ஸ்டார்டட் பை லட்சுமி நரசு சீனிவாசனார் and there is associated in 1852. ஸோ இந்த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன்ஸ் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஹஷ்லு லட்சுமி நரசு, சீனிவாசனார் அண்ட் அதர்ஸ் அசோசியேட்டட் இன் 1852. ஸோ MNA எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? ஸோ வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் 1852. யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா, ஹச்லு லட்சுமி நரசு, சீனிவாசனார். இட் கன்சிஸ்ட் primarily ஆஃப் த மர்ச்சன்ட். ப்ரைமர்லி இது என்ன மெயின் ஃபோக்கஸ்னால் வியாபாரிகளுக்காக இது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. தி ஆப்ஜெக்டிவ் வாஸ் தி ப்ரொமோட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இட் த மெம்பர்ஸ் அண்ட் தேர் ஃபோக்கஸ் வாஸ் ஆன் ரெடியூஸ் த டாக்ஸேஷன்ஸ். மெயினாக என்ன பர்பஸ்க்காக த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா, மெயின் ஃபார் தி மர்ச்சன்ட், வியாபாரிகளுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதுலேயும் என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, என்ன நோக்கம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ப்ரொமோட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் அண்ட் தேர் ஃபோக்கஸ் ஆன் த ரிடக்ஷன்ஸ் இன் டாக்ஸேஷன். மெயினாக என்னென்னா ரிடக்ஷன்ஸ் இன் டாக்ஸேஷன். த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இம்போஸ் த ஹெவி டாக்ஸஸ். லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் த டாக்ஸஸ் ஆர் இம்போஸ்டு. ஸோ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அதிகமாக வரி வந்து வியாபாரிகளுக்கு விதித்ததுனால அதையை குறைக்க சொல்லி, அதையை ரெடியூஸ் பண்ண சொல்லி இந்த அமைக்கப்பட்ட சங்கம் தான் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன்ஸ். இட் ஆல்சோ த protested against the support of the government to Christian missionaries activities. It also the protested against the support of the government to Christian missionaries activities. ஸோ கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ்னால் கிறிஸ்டின் மதத்தை பரப்புவர்களுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ், அந்த நடவடிக்கைகளுக்கு அவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிட்டாங்க. இட் ஸோ ட்ரிவ் ஆஃப் தி அட்டென்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் டு பி த கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ்.
one of the important contributions of the MNA Madras Native Associations was its agitations against the torture of the patient by the revenue officials. So another one is first வந்து reductions of the taxation. Another one is in main importance na the MNA was it agitations against the torture. ஸோ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து பீசண்ட்னா விவசாயிகள் இல்லை ஃபார்மர்ஸை அதிகமாக டார்ச்சர் பண்ணாங்க. என்ன வேணும்ட்டுனா த ரெவென்யூ வரி செலுத்த சொல்லி த டார்ச்சர் ஆஃப் த பீசண்ட் பை தி ரெவென்யூ அஃபீஷியல்ஸ். These efforts lead to the establishment of these efforts. ஸோ இந்த எஃபர்ட்ஸ்னால தான் என்ன ஆச்சுன்னா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் தி டார்ச்சர் கமிஷன்ஸ் அண்ட் தி ஈவென்ச்சுவல்ஸ் அபாலிஷன்ஸ் ஆஃப் த டார்ச்சர் ஆக்ட். ஸோ அப்போ வந்து இவங்க ஒரு கமிஷன்ஸ், இந்த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன்ஸ் ஒரு கமிஷனை ஏற்படுத்தினாங்க. அந்த கமிஷனுக்கு பேர் டார்ச்சர் கமிஷன்ஸ். ஃபைனலாக the eventual abolitions of the Torture Act, which justified the collections of land revenue through the tortures. However, by 1862, the Madras Native Associations was ceased to exist. அதுக்கப்புறம் அது வெளியேறிச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்கனைசேஷன், இந்த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இதுன்னு பார்க்கும்போது Madras Native Associations. Main focus the reduce of the taxations. அதுக்கப்புறம் torture commissions. The torture commissions was abolished after 1862. The Madras Native Association had to cease to exist.